نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ رب العالمین کا تم سب کو حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، امانتوں کو ان کے حقداروں کو لوٹا دو، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہترین یہ نصیحت ہے جو اللہ رب العالمین تم لوگوں کو کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین سب کچھ سنا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ سے لی۔ کیونکہ خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک و صاف کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے چابیاں لی اور رب العالمین نے جبریل کو یہ آیت دے کر بھیجا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد، یعنی خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال دینے کے بعد، یہ چابیاں اسی خاندان میں واپس لوٹا دینا، بلکہ اس خاندان کے اسی شخص کے حوالے کر دینا جو زمانہ جاہلیت سے کلید برداری کا شرف اپنے پاس رکھتا ہے، جس کے پاس زمانہ جاہلیت سے خانہ کعبہ کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، اسی خاندان میں اسی شخص کے حوالے کر دینا۔ یہ آیت دوستو بالعموم اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے، یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ یہ آیت اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ حق کسی کا بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی انسان کے پاس ہو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والی نسلوں کو حکم دے دیا کہ حقدار تک اس کا حق پہنچا دو، حقدار کو اس کا حق لوٹا دو۔ یہ تمہاری سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، زندگی میں ہم لوگوں پر عائد ہونے والے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک ہے جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں، چاہے وہ قرآن و حدیث آپ پڑھیں، شریعت کی جتنی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں یا تو حقوق اللہ کی دوستو ادائیگی کی تلقین ہے یا پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین ہے۔ یہ شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ شریعت آپ سے کہتی ہے نماز پڑھو، حقوق اللہ میں سے ہے۔ شریعت آپ سے کہتی ہے روزہ رکھو، حقوق اللہ میں سے ہے۔ شریعت آپ سے کہتی ہے حج کرو، حقوق اللہ میں سے۔ اور جہاں شریعت آپ سے کہتی ہے زکوٰۃ دو، یہ حقوق العباد میں سے۔ صدقہ و خیرات کرو، یہ حقوق العباد میں سے۔ لوگوں سے اچھی بات کرو، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ شریعت کا نچوڑ اور شریعت کا خلاصہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حضرات، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، دونوں ہی حق اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن اگر میں آخرت کے انجام کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھتا ہوں، انسان کے اخروی انجام کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک اور بڑا سخت ہے۔ کیونکہ اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے
کرنے والا ہے. بندہ اس کے حق میں جو خطائیں کرتا ہے, جو کوتاہیاں کرتا ہے, آپ دیکھیں گے میدان محشر میں واللہ بڑے بڑے خطاکار بخشے جائیں گے, بڑے بڑے سیاہکار بخشے جائیں گے. بندہ جتنے گناہ لے کر آئے گا اللہ اتنا حوصلے والا ہے, اتنا معاف کرنے والا ہے, اللہ اتنی وسیع مغفرت کے ساتھ بندے کا سامنا کرے گا کل قیامت کے دن. لیکن بندوں میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وسیع الظرف ہوں, جو معاف کرنے والا دل رکھتے ہوں, جو حوصلے والا. بندہ جلدی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور خاص طور پر میدان محشر میں اپنا حق کون معاف کرے گا, جبکہ وہاں تو حق نیکیوں کی شکل میں ملنے والا ہے. اور سنو, اللہ کا قانون یہ ہے حقوق العباد میں, اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک حقدار حق تلفی کرنے والے کو معاف نہ کرے, جب تک ظالم کو مظلوم معاف نہ کرے, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا قانون یہ ہے جب تک میں بھی ظالم کو معاف نہیں کروں گا. اور آپ دیکھیں گے میدان محشر میں بڑے بڑے ظالم, دنیا میں ستم ڈھانے والے, کسی مزدور کی مزدوری کھانے والے, بہنوں کا حق کے میراث دبانے والے, لوگوں کی زمین پہ ناحق قبضہ کرنے والے, لوگوں سے قرض لے کے واپس نہ کرنے والے, لوگوں کی غیبت کرنے والے, لوگوں کو ذلیل کرنے والے, اور رب العالمین کی عدالت میں رب کی رحمت سے امید لگائے کھڑے رہیں گے. شاید اللہ معاف کر دے, ہاں مزدور کی مزدوری کھائی تھی شاید اللہ معاف کر دے, بہنوں کا حق میراث دبایا تھا شاید اللہ معاف کر دے. اللہ ایسے ظالموں سے کہے گا جاؤ جن کا حق دبایا ہے ان سے معافی مانگو, ہاں جن کی حق تلفی کیا ان سے معافی مانگو, وہ راضی تو میں راضی, وہ معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا, ورنہ آج مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا. کیا پتا چلا حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے, اور حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے. والدین پر اولاد کے حقوق, اولاد پر والدین کے حقوق, بہنوں کے بھائیوں پر, بھائیوں کے بہنوں پر, شوہر کے بیوی پر, پڑوسی کے پڑوسی پر, مسلمان کے مسلمان پر, ایک مزدور کے اس کے مالک پر. حقوق کی فہرست بڑی طویل ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا, ان حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی تین چیزوں سے ہوتا ہے: انسان کی جان, انسان کا مال, اور انسان کی عزت و آبرو. حق تلفی جب بھی ہوتی ہے, کوئی کسی پہ جب بھی ظلم کرتا ہے, ظلم کی یہی تین شکلیں ہوتی ہیں: یا تو اس کو جان سے مارا ہے, یا تو اس پر ناحق غصہ کیا ہے, ناحق اسے مارا ہے, یا تو اس کی مال پہ قبضہ کیا ہے, قرض لے کے واپس نہیں کر رہا ہے, کسی کی زمین دبائی ہے, یا تو اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا, غیبت کی ہے, مذاق اڑایا ہے, اس کی توہین کی ہے, الزام کیا. یہی تین شکلیں ہوتی ہیں: جان, مال اور عزت و آبرو. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات نے بڑے ہی اہم موقعوں پر انہی تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی نسلوں کو امن کی تعلیم دی تھی. یاد کیجیے حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جم غفیر کو مخاطب کر کے کہا تھا: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. او لوگوں, تمہاری جانیں ویسے ہی محترم ہے, تمہارا مال ویسے ہی محترم ہے, تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے, یہ دن محترم ہے, اور یہ جگہ محترم ہے. حق تلفی جب بھی ہوتی ہے, کوئی کسی پہ جب بھی ظلم کرتا ہے, یہ تین شکلیں ہوتی ہیں: انسان کی جان, انسان کا مال, انسان کی عزت و آبرو. اچھا, حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ ناحق کسی کا خون کر دیا, بہت بڑی حق تلفی ہو گئی. ناحق کسی کو تماچا مار دیا, بہت بڑی حق تلفی ہو گئی. ناحق کسی پہ غصہ کر دیا, بہت بڑی حق تلفی ہو گئی. یا تو کسی کی زمین کو ہڑپ لیا, بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے. بہنوں کا مال میراث دبا کے بیٹھے, بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے. اور کسی سے قرض لے کے واپس نہیں کر رہے, ٹال مٹول کر رہے, بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے. یا تو کسی کی غیبت کر دی, کسی کی توہین و تذلیل کر دی, کسی پہ الزام لگا دیا. یہ سب وہ ظلم کی شکلیں اور صورتیں ہیں جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. حضرات, چاہے آپ کسی کی جان پہ حملہ کریں, چاہے آپ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کریں, چاہے آپ کسی کے مال پہ حملہ کریں, یاد رکھنا کل قیامت کے دن بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی, بڑی بھاری قیمت. اندازہ لگاؤ میدان محشر میں حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے, کتنا نازک ہے. امام کائنات نے فرمایا وہ شہید جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے, رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا جب شہید کی گردن پہ کافر کی تلوار کا ایک وار پڑتا ہے, اور جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے,
اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا سنو یغفر لشہید کل ذنب الا الدین. آپ نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, شہید کو قرض معاف نہیں ہوا, اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے, لوگوں سے جو حق جڑا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوا, قرض معاف نہیں ہوا. اللہ کی راہ میں جان دینے کے باوجود قرض معاف نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کا حق معاف نہیں ہو رہا ہے, تو کون ہے جو یہاں سے بہنوں کا حق کے میراث دبا کے چلا جائے, کسی کی زمین دبا کے چلا جائے, کسی مزدور کی مزدوری کھا کے چلا جائے, کسی کی توہین و تذلیل کر کے چلا جائے, کسی کو دوستو حقیر سمجھ کے چلا جائے, اور رب کی عدالت میں کل قیامت کے دن کھڑا ہو اور اللہ سے معافی کی امید رکھ سکے. اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حقیقی معنوں میں مفلس تو یہ ہے, حقیقی معنوں میں کنگال تو یہ ہے, حقیقی معنوں میں مسکین تو یہ ہے. اتدرون من المفلس, صحابہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون من المفلس, جانتے ہو میرے صحابہ مفلس کسے کہتے ہیں, کنگال غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم میں سے مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا پیسہ نہ ہو, دنیا کا مال و متاع نہ ہو, دنیا کا ساز و سامان. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے الذی یاتی بصلاۃ وصیام وزکات, جو رب کی عدالت میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا, دنیا میں صف اول کا نمازی رہا, دنیا میں روزے رکھتا رہا, دنیا میں زکات وقت پہ نکالتا رہا, لیکن ویاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا, لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پر ظلم کر کے آیا ہوگا, لوگوں پہ ستم ڈھایا ہوگا, کبھی کسی کو ناحق برا بلا کہا ہوگا, کبھی کسی کا خون بہایا ہوگا, کبھی کسی کو ناحق مارا ہوگا, اور کل حشر کی عدالت میں کھڑا ہے, حشر کی عدالت میں کھڑا ہے, اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے, جن کا حق مارا ہے, وہ اپنا حق لینے کے لیے اس کے پاس کھڑے ہیں اور گھیر کے کھڑے ہیں اس کو, میرا حق دے دے. جس کی زمین دبائی وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, بہنوں کا حق کے میراث دبایا وہ اپنا حق مانگ رہی ہے, قرض لے کے واپس نہیں کیا وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, کسی کی غیبت کی تھی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, چغل خوری کی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, کسی کی توہین و تذلیل کی وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اللہ حقدار کھڑے ہیں, گھیر کے کھڑے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دینے کے لیے دنیا کی کوئی کرنسی نہیں ہے, کوئی درہم و دینار اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے, اور حقدار کھیڑ کے کھڑے, گھیر کے کھڑے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں عرش والے کا حکم ہوگا کہ ایسا کرو, یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے, یہ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا ہے, یہ نیکیاں حقداروں میں بانٹ دو. آج تو پیسہ نہیں ہے, دنیا کی کرنسی نہیں ہے کہ اپنا حق واپس کرے, اس کی نیکیاں اٹھا کر حقدار کو دے دو. دنیا میں اس نے نمازیں پڑھی, اب وہ نمازی اس کی نہ رہی, حقداروں کی ہو گئی, وہ روزے رکھے اس کے نہ رہے, اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا. دنیا میں زکات نکالی, اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا. آپ نے فرمایا نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی, لیکن حقدار اب بھی گھیر کے کھڑے. اتنا لوگوں کا پیسہ کھایا ہے, اتنا ناحق قبضہ کیا ہے لوگوں کی زمینوں پہ, اور اتنا لوگوں کو رنجھاڑ کے دل دکھا کے گیا ہے کہ حقدار کھڑے اور ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین فرمائے گا ایسا کرو کہ حقداروں کے گناہ کو اٹھاؤ, حقدار کی خطاؤں کو ان کے کندھوں سے اٹھاؤ اور اسی کے کندھے پہ لاد دو, اسی کے سر پہ لاد دو, جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا لیکن لوگوں کے حق دبا کے آیا تھا. اللہ پر نیکیاں ساری بڑھ گئی اور حقداروں کے گناہوں کو لے کر جہنم کے اندر جا رہا ہے. لوگوں کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا گھاٹا ہے. حطام دنیا کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے والوں, بہنوں کے حق کے میراث دبانے والوں, لوگوں کی زمینوں پہ ناحق قبضہ کرنے والوں, لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں, ہاں لوگوں کی توہین و تذلیل کرنے والوں, کل قیامت کے دن بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی, بڑی بھاری قیمت, وہ بھی نیکیوں کی شکل میں, حسنات کی شکل میں. اس لیے شریعت کیا کہتی ہے, دنیا میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے معافی مانگو, سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے معافی مانگو. جاؤ جاؤ جن کا حق دبایا ہے, جاؤ جاؤ جن کے دلوں کو دکھایا ہے, جاؤ آنکھیں بند
बंद होने से पहले उनसे माफी मांगो। इमाम कायनात ने फरमाया मन कान लहू मज़लमतुन लिअखीही फी इर्ज़िही औ शैइन फलयतहल्लल मिन्हु क़ब्ल यौमिल क़ियामह। आपने फरमाया सांसों का सफर खत्म होने से पहले एक लिस्ट बनाओ कि किसकी मैंने जमीन दबाई है, किससे कर्ज लेके वापस नहीं किया है, किसका दिल दुखाया है। एक लिस्ट बनाओ तन्हाई में बैठकर और जाओ आंखें बंद होने से पहले माफी मांगो, सांसों का सफर खत्म होने से पहले माफी मांगो, वरना कल कयामत के दिन नेकियों की शक्ल में देना पड़ेगा, नेकियों की शक्ल में। क्या समझते हो दुनिया में ताकत के बल पर आप मजबूरों को भगा देते हैं। आपके पास ताकत है, दुनियावी असर और रसूख है, दुनिया में मजबूरों को डरा और धमका लो, हशर की अदालत में तुम बच के निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा इंसाफ होने वाला है कि हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। हशर की अदालत में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाया जाएगा। ऐसा बेलागत और इंसाफ होने वाला है, ऐसा इंसाफ होने वाला है। इसलिए सोचो कि किन की हक तलफी की है, किन की हक तलफी की है, किन पे हमने जुल्म किया है। सांसों का सफर खत्म होने से पहले माफी मांगो। यही वजह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल और इंसाफ का क्या कहना। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के नाहक माल पे कब्जा करें हम सोच भी नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी को बुरा भला कहें हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत को एक पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि लोगों देखो हुकूकुल इबाद का मामला कितना सख्त होने वाला है कल कयामत के दिन। जिंदगी के आखिरी अय्याम है अल्लाह के रसूल के, जिंदगी के आखिरी दिनों में मिंबर पे खड़े हैं और सहाबा का जम्मे गफीर है, सारे सहाबा सामने बैठे हुए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर पे खड़े हैं और सबके सामने क्या कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, ऐ अल्लाह मैं एक इंसान हूं, मेरे भी बशरी तकादे हैं। फाय्यु ममरिइन मुस्लिम सबबतुहु लानतुहु औ जलतुहु फजअलहु लहु सलातन व ज़कातन व कुर्बतन तुकर्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़यामा। ऐ अल्लाह जिंदगी में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाहक किसी को बुरा कहा है, ऐ अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी में अगर किसी पे लानत भेजी है, ऐ अल्लाह जिंदगी में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को कोड़ा लगाया है, ऐ अल्लाह मेरे उस बुरा भला कहने को कल कयामत के दिन उस बंदे के हक में अपनी रहमत का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह मेरे उस कोड़ा लगाने को कल कयामत के दिन अपने बंदे के हक में अपने तकर्रुब का जरिया बना दे। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोड़ा किसी को लगाया भी होगा, नाहक तो नहीं लगाया होगा, बुरा भला कहा भी होगा, नाहक तो नहीं कहा होगा, लेकिन पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए कि लोगों सांसों का सफर खत्म होने से पहले दुनिया में माफी मांग लो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी मांग रहे हैं, हमें बरदर्जे औला दोस्तों माफी मांग लेनी चाहिए। आपने फरमाया हरगिज हरगिज दुनिया से इस हाल में रुखसत न होना कि लोगों के हुकूक तुमसे जुड़े हुए हों। मोमिनाना किरदार क्या है? मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन नाहक किसी का पैसा नहीं खाता, मोमिन किसी पे जुल्म नहीं करता, मोमिन गद्दार नहीं होता, मोमिन खयानत करने वाला नहीं होता। मोमिन के पास अगर किसी का हक है तो उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मोमिन याद करके हकदार तक हक पहुंचाता है, मोमिन तलाश करके हकदार तक हक पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। और ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद है कि कोई हकदार है, किसी से आपने कर्ज लिया, वापस मांगने आया, ना आप टाल मटोल कर रहे हैं, न उसे डरा धमका रहे हैं, न गाली गुलूज कर रहे हैं, आपने आजिज़ी के साथ उसका हक वापस किया। अल्लाह अकबर। ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद है। एक मशहूर हदीस है, आपने 12 सुनी होगी, आज इस हदीस पर गौर भी कर लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग सहरा से जा रहे थे, बारिश हुई, बचने के लिए गार में उन लोगों ने पनाह ली। अचानक पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरता है जो गार के मुंह पे आके गिरता है। पत्थर इतना वजनी था कि तीनों के अंदर ताकत नहीं कि उसको हटा के निकल सके। अब तीनों ने अपनी मौत को यकीन कर लिया कि मौत आ जाएगी यहाँ पर, पत्थर तो नहीं हट सकता हम लोगों से। हाँ, उन लोगों ने आपस में क्या मशवरा किया कि जिंदगी में कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए इखलास के तौर पर हमने कोई नेकी का काम किया है, लाओ उस नेकी को याद करके उसी को वसीला बना के झोली में रख के अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह शायद यहाँ से निकलने की सबील पैदा कर दे। आपको मालूम है उसमें से एक आदमी की दुआ का मेरे मौजू से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसने क्या दुआ की मालूम है? उसने दुआ किया, अल्लाह मेरे पास एक मजदूर था। क्या दुआ की? अय अल्लाह मेरे पास एक मजदूर था जिसने मजदूरी की, मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन उजरत लिए बगैर चला गया, तनख्वाह लिए बगैर चला गया। अय अल्लाह कई दिनों
कई दिनों के बाद वो लौटा, उसकी उजरत, उसकी जो तनख्वाह थी, उन पैसों से मैंने चंद बकरियां खरीदी, बकरियों की परवरिश करता रहा, यहां तक कि बहुत बड़ा रेवड़ बन गया। और कई सालों कई दिनों के बाद वो मजदूर आता है और क्या कहता है मालूम है कि ओ सेठ, ओ मालिक, मैंने आपके पास पसीना बहाया था, मेहनत की थी, मजदूरी की थी, आज मुझे मेरा हक लौटा दो, आज मेरी पसीने की कमाई मुझे लौटा दो, हाँ मुझे उन तनख्वाह की जरूरत है। जब उसने हाथ फैलाया ना तो उस आदमी ने दुआ करते हुए कहा, आय अल्लाह तू इस बात का गवाह है, जब उसने हाथ फैला के कहा ना कि मुझे मेरी मेहनत मेरी मजदूरी लौटा दो, आय अल्लाह मैंने न डराया न धमकाया न मैंने टाल मटोल की, मैंने कहा कि ले जाइए बकरियों का पूरा रेवड़ तेरा, ले जाइए बकरियों का पूरा रेवड़ तेरा है। उसने कहा अल्लाह के बंदे क्यों मजाक कर रहे हो मुझ गरीब से, क्यों मजाक कर रहे हो, तनख्वाह तो मेरी मामूली थी, उजरत तो मामूली थी, ये बकरियों का पूरा रेवड़ मेरा कैसे हो जाएगा। कहा ठीक है तेरी तनख्वाह मामूली थी, उसी मामूली तनख्वाह से मैंने बकरियां खरीदी और उसी की परवरिश करके मैंने पूरा का पूरा रेवड़ बनाया, और अल्लाह के बंदे ये पूरा रेवड़ तेरा है, ले जा तू। अय अल्लाह अगर ये अमल तुझे पसंद आया हो, मेरी जिंदगी का ये किरदार तुमको पसंद आया हो, अय अल्लाह यहां से निकलने की सबील पैदा कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पत्थर वहां से हटा थोड़ा, और बाकी उन दो ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजात दी, सही सलामत उस गार से रब्बुल आलमीन ने निकाल दिया। ये मोमिनाना किरदार है। हकदार जब अपना हक मांगता है ना, मोमिन आजिज़ी के साथ शुक्रिया अदा करके हकदार को उसका हक देता है। और मुनाफिकाना किरदार क्या है? मुनाफिकाना किरदार है टाल मटोल करना, पैसा रखते हुए भी, हाँ डराना धमकाना, अरे ये बेहयाई का किरदार है, बेशर्मी का किरदार है, थर्ड क्लास का किरदार है। दुनिया में डरा और धमका लो, मैदान महशर में तुम बच के निकल नहीं सकते। और आज सबसे ज्यादा ये चीज मुसलमानों में पाई जाती है, टोपी सर पे पहन के दाढ़ी रख के बेईमानी करना। आपको मालूम है मक्के से दोस्तों एक पर्चा निकलता राबिता, उसमें एक मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान ने एक वाकया लिखा, उसने लिखवाया, उसने कहा कि मेरा एक पार्टनर था सऊदी अरब में, यहूदी ईसाई, उसने मुझसे कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद वो वापस ही नहीं कर रहा था, महीना की डेट देता कि फलां तारीख को फलां दिन आपको दे दूंगा, फलां तारीख को दिन आता, मैं मांगता, टाल मटोल कर रहा था वो। अचानक मुझे पाकिस्तान जाना हुआ, मैंने टिकट निकाल ली और घर जाना हुआ तो मैंने ईसाई से मांगा कि अब टाल मटोल आपकी नहीं चलेगी, आप मेरा कर्ज जो मुझसे लिए हैं वापस कर दीजिए। अब उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि नहीं देता, जो बन होता है तुमसे कर लो, नहीं देता। उसने कहा अब मैं अपने हिसाब से पैसा निकलवाऊंगा। उसने क्या किया, मुसलमान ने उनका जो पादरी होता है, उनका जो राहिब होता है, उसके पास गया, उसने कहा फला ईसाई ने इतना कर्ज लिया मुझसे, वापस नहीं कर रहा है, वापस कहा ईसाई है, कहा ईसाई है, क्रिश्चियन है और वापस नहीं कर रहा है। उसने कहा ठीक है मैं एक चिट्ठी लिख के देता हूं, शायद वो तुम्हारा कर्ज तुमको वापस कर दे। उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को उसने लिफाफे में डाल दिया उस पादरी ने, उसका कहा कि तुमको खोलने की जरूरत नहीं है, चिट्ठी को तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी क्रिश्चियन को ईसाई को दे देना, वो पढ़ेगा और मुझे यकीन है कि वो तुमको तुम्हारा पैसा दे देगा। जब उसने उस ईसाई को चिट्ठी और लिफाफा दिया, उसने चिट्ठी पढ़ी लिफाफे से निकाल के और फौरन उसने पैसा निकाल के उस मुसलमान को दे दिया। मुसलमान हैरान, मुसलमान सत्ते में है कि इतने सालों से मैं परेशान था, इतने महीनों से, और मैं कितना मतलब इसरार कर रहा था, बार बार उसके पास आ रहा था और कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। आज इस चिट्ठी में क्या है, इसके पादरी ने क्या लिखा है कि फौरन ये पैसा निकाल के उसने मुझे दे दिया। कहा ये जानना है मुझे। उस पादरी से कहा कि उस ईसाई से कहा कि वो चिट्ठी मुझे भी दिखाओ, मैं भी पढ़ूं उस पे क्या लिखा है जो फौरन तूने मेरा कर्ज वापस कर दिया। उसने कहा तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया, तुम जा सकती हो। कहा मुझे पैसों की कोई अहमियत नहीं मेरी नजर में, अब ये चीज मेरे लिए अहम है कि चिट्ठी में क्या है। उसने कहा लो चिट्ठी पढ़ो। उसने चिट्ठी में क्या लिखा था, पादरी ने उस ईसाई से कहा कि तुम मुसलमान कब से बन गए, ये धोखा देना, फ्रॉड करना, पैसा लेके वापस न करना, बेईमानी मुसलमानों का काम है, तुम मुसलमान कब से बन गए। पूरी दुनिया जानती है कि इसमें पहले नंबर पर पहली सब में मुसलमान खड़ा है। हाँ, इस तरह लोगों को डराना और धमकाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में से दो लोग मेरे पास आते हैं, जमीन का मसला लेके आते हैं, एक कहता है जमीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। आपने फरमाया वाकई मानो में जिसकी जमीन है ना,
बड़ा मुंह मरा है, बड़ा भोला है। आपने फरमाया अपने दावे को, अपने मौकिफ को मनवाना भी नहीं आता, बात करना तक नहीं आता जिसकी बाकी मानों में जमीन है। और जो जमीन हड़पना चाहता है ना, कब्जा करना, जो जालिम है, बड़ा चब जबान है, बड़ा मक्कार और अय्यार है। इस तरह बात को, दावे को रखता है कि जज को भी धोखा दे देता है, फैसला करने वाले को भी मुतासर कर ले जाता है अपनी मक्कारी और अय्यारी से। आपने फरमाया कभी कभार अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए, हाँ, मेरे पास दो लोग आए और अगर मजलूम जो है, बाकी मानों में जिसकी जमीन है, वो अपने दावे को न रख पाए, अपने मौकिफ को न मनवा पाए, और आपने फरमाया जालिम से मुतासिर होकर, उसकी बातों से मुतासिर होकर अगर मैं जमीन जालिम को दे देता हूं, आपने फरमाया हर ऐसा जालिम सुन ले, मैं जमीन नहीं दे रहा हूं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं उसको, जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। इसी हदीस की दोस्तों तशरीह में उलमा ने लिखा है, अदालतों में जो गलत फैसले हो जाते हैं, उन गलत फैसलों से हक बदल नहीं जाता, हक तो हकदार ही का रहेगा। बस ये केस दोबारा मैदान महशर में खुलेगा, रब्बुल आलमीन हकदार को उसका हक लौटाएगा। याद रखना, अगर किसी का हक आपने अपने पास रखा है मुसलमानों, याद रखना, जरूरी नहीं कि हक वो लाखों की शक्ल में हो। 10 रुपया भी अगर किसी का आपने रखा है, 100 रुपया भी अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, वापस नहीं किया, मर गए, आपकी नमाज मैदान महशर में आपको छुड़ा नहीं सकती, नमाज तहज्जुद भी आपको छुड़ा नहीं सकती। और मैं पुल सिरात से आप लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाएगा, पुल सिरात से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुल सिरात के किनारे पर अमानतदारी खड़ी होगी और दूसरे किनारे पर रिश्तेदारी खड़ी होगी। क्या मतलब? अमानतदारी रिश्तेदारी क्या मतलब? मतलब जो गद्दार हैं, जो खाइन हैं, जो धोखेबाज हैं, जो जालिम हैं, जिन्होंने लोगों का पैसा दबाया है, जमीन दबाई है, लोगों से कर्ज लेके वापस नहीं किया, पुल सिरात पर जहां अमानतदारी खड़ी है वहां से गुजरने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कट कट के जहन्नम के अंदर गिरेंगे, कट कट के जहन्नम के अंदर गिरेंगे। इसीलिए दोस्तों जिस किसी का हक आप लोगों के पास है, वल्लाह कहता हूं सांसों का सफर खत्म होने से पहले हकदार को हक वापस करो और फिर उन लोगों से माफी मांगो। और खास तौर पर दोस्तों बहनों का ना, बहनों के हक में सबसे ज्यादा दोस्तों हक तलफी और जुल्म होता है, वो यही होती है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद, जबकि माँ बाप के इंतकाल के बाद बहनों को भाई के चेहरे में वालिदैन का अक्स नजर आता है, और सबसे ज्यादा जख्म भाई बहन को क्या देता है मालूम है? उसका हिस्सा ही खा लेता है, बहनों का हक के मीरास दबा लेता है। कदर करो अपनी बहनों की, मोहब्बत करो अपने बहनों से। आपको मालूम है आपकी बहनें अगर उसके शौहर की माली हालत सही नहीं तो अपने भाई के घर पे आती है, क्यों आती है? उम्मीद के साथ आती है कि आज भी मेरा भाई मेरे ऊपर खर्च करेगा, कुछ ना कुछ उसके घर से। लेकिन कुछ नमूने हमारे मुआशरे में ऐसे हक के मीरास भी दबाया, पलट के अपनी बहन की तरफ देखते तक नहीं, देखते नहीं। हाँ, खोटे लाखों और करोड़ों में भाई खेल रहा है, बहन ज़कात और सदकात पे पड़ रही है उसकी। हाँ, बहन जब उसके घर में आती भी है, घर के कोने में समेट कर अपने आप को बिठा देती है। हाँ, ये बहनों के हक में बहुत बड़ी हक तलफी हो रही है, बहुत बड़ी नाकदरी है। बहनों की कदर करो। ये बहनें जब कफन में लिपटी होती है ना, वो अल्लाह कहता हूं ये हादसा मुझ पर से गुजर चुका है। ये बहनें जब मर जाती हैं, दुनिया से चली जाती हैं, बड़ी याद आती है, बड़ी याद आती है। और खास तौर पर बचपन की वो यादें, वो खेल, वो लड़ाई और बचपन के वो वाकयात आप लोगों के सामने तो अपने आंसुओं को छुपा लेंगे, लेकिन तन्हाई में बैठकर रोएंगे। अल्लाह की कसम बचपन के वाकयात को याद करके रोएंगे, आप अपने आंसुओं को नहीं रोक सकेंगे। बहनों की कदर करो। हमारे असलाफ कितनी ये बहन और भाई का जज्बा ना बड़ा दोस्तों मोहब्बत का जज्बा, बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। अनस बिन नजर की बहन ने किसी औरत को लड़ाई में मुक्का मार के उसका दांत ही तोड़ दिया। बहनों से किस तरह मोहब्बत होती है। अनस बिन नजर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। हाँ, मजलूम जो औरत थी जिसका दांत टूटा था, अनस बिन नजर की बहन ने तोड़ा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए, मजलूम औरत के खानदान वाले, घर वाले, का अल्लाह के रसूल हमें किसास चाहिए, दांत के बदले में हमें दांत चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनस बिन नजर ने कहा अल्लाह के रसूल सिफारिश कीजिए, दियत ले लें, 5 ऊंट ले लें, माफ कर दें। लेकिन उन लोगों ने कहा न माफ करेंगे न दियत लेंगे, हमें दांत के बदले में दांत चाहिए। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं अनस वो दियत लेने पर राजी नहीं है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनस बिन बहन से मोहब्बत कैसी होती है। कहा अल्लाह के रसूल अनस की बहन रुबैया का दांत तोड़ा जाएगा। कहा अनस ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का फैसला है, रब्बुल आलमीन की किताब का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है। तब हजरत अनस बिन नजर ने कहा अल्लाह की कसम रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा, आज रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। अनस बिन नजर
की कसम खाने की देर थी, मजलूम औरत के जो घर वाले थे अल्लाह ने उनके दिल को बदल दिया। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। अनस बिन नज़र की बहन को माफ कर दिया। ये नाफरमानी नहीं कर रहे थे, बहन की मोहब्बत में सरशार थे, डूब चुके थे। ये जज्बात थे अनस बिन नज़र से, ये बहन की मोहब्बत का रुबैया का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। उस वक्त आपने कहा था रुब्बा अशअसा अकफर मदफून बिल अब्वाब लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। आपने फरमाया कुछ लोग जमीन पे ऐसे होते हैं, जमीन पे कसम खाते हैं, अल्लाह उनकी कसम की लाज आसमान पे रख लेता है। हाय अनस बिन नज़र की कसम ने उनकी बहन को किसास से बचा लिया, दांत टूटने से बचा लिया। बहनों के, हमारे असलाफ ने बहनों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हजरत जाबिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाबिर शादी कर ली क्या? कहा अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया बेवा से की या फिर कुंवारी से? कहा अल्लाह के रसूल बेवा से। आपने फरमाया कुंवारी से करते तो अच्छा होता। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी 9 बहनें हैं, 9 बहनें हैं, 9 बहनों को सामने रखते हुए मैंने बेवा से शादी की है। ये कुंवारी लड़कियां होती हैं, बड़ी नाज़ो नखरे वाली होती हैं, ये कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होती। बेवा से इसलिए किया मेरे बहनों की कंगी कर दिया करेगी, तरबियत कर दिया करेगी, बहनों को तालीम दे दिया करेगी। बस बहनों के लिए मैंने अपने नफ्स को कुचला है, मैंने अपनी खुशी की कुर्बानी दी है। बहनों के लिए हमारे असलाफ ने बड़ी बड़ी, और ये बहनें हमारी जिंदगियों में बड़ा किरदार अदा करती हैं, बड़ा किरदार अदा करती हैं। हमारे बच्चों की फूफियां बनती हैं, हमारे बच्चों की फूफी बनकर वालिदैन माँ की तरह हमारे बच्चों की तरबियत करती है, उनको निखारती है, संवारती है। हजरत इमाम हाफिज बिन हजर खुद कहते हैं कि लोगों बचपन में मेरी माँ इंतकाल कर गई, बचपन में मेरी माँ इंतकाल कर गई, लेकिन मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया मेरी बहन ने। खुद क्या करते थे, वही उम्मी बाद उम्मी, मेरे मुझे जो पढ़ाया लिखाया, हाफिज इब्ने हजर को जो इब्ने हजर बनाया, वो मेरी बहन का बहुत बड़ा किरदार है। उसने माँ के बाद माँ बनकर मेरी तरबियत की है, मुझे संभाला है। हाफिज इब्ने हजर, माँ बहनें बड़ा किरदार अदा करती है। कदर कर लो, बहनों को नाराज अगर करके रखा है, हक के मीरास को दबा के रखा, आज बहनों को घर पे बुलाओ, बहनों को बुलाओ, उन्हें खिलाओ, उनकी कदर करो। अगर हक के मीरास दबाया, उनका माल वापस करो, उनका हिस्सा दे दो। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे।